welcome to the channel. Over the past few days, the channel has seen a lot, which I personally believe is the most advanced for socialism more accessible to more comrades and further help inspire comrades and share our revolution and philosophy of our time, place. 네, 안녕하십니까. 2016년 9월 서해 해상으로 헤엄을 쳐서 탈북을 한 이철은이라고 합니다. 반갑습니다. 그냥 궁금한 거 주체 사상이 좀 무엇입니까? 주체 사상이 도대체 뭡니까? 주체 사상이 나쁜 건 아닙니다. 주체 사상의 근본, 본질은 나쁜 건 아닌데 김일성이가 만들었다고 하니까 사실은 이제 거기서 이제 이질감을 느껴서 그렇지 내 운명의 주인은 나다. 주체성의 근본 원리입니다. 내 운명의 주인은 나고 내 운명을 개척하는 힘도 나에게 있다라는 거. 그게 나쁜 건 아니잖아요. 그러니까 내가 모든 걸 책임진다 이런 의미예요. 저는 주체 사상의 근본 본질이 나쁘다고 생각한 적은 없습니다. 김일성이가 이제 주체 사상을 창시했다고 하죠. 그 사람이 만들었기 때문에 이제 공산당이나 사회주의와 연관이 되는 겁니다. 김일성이가 창시했다고 하기 때문에 이제 뭐 북한에서는 김일성이가 창시한 주체 사상을 일원화하지 않았습니까? 그거에 대해서 북한 사람들이 학습을 하고 또 연구하고 김일성이라고 하면 또 어떻게 봅니까? 아, 공산당의 시조 김일성 이렇게 되지 않습니까? 그렇기 때문에 이제 주체 사상의 근본 자체를 부정하는 사람들도 많은 거죠. 북한에서는 이건 뭐 학교, 대학, 군인 다 하죠. 주체 사상을 모르는 것 사람 자체가 없습니다. 왜냐면 또 쉽잖아요. 내 운명의 주인은 나다. 내 운명을 개척하는 힘도 나에게 있다. 이게 주체성의 근본 본질인데 그걸 모를 수는 없죠. 내 주인은 나다라는 그 원론적인 개념 플러스 뭔가 조금 더 배울 것 같아요. 그 안에서 내용들이 많아요. 자기 운명을 개척하는 힘도 자기 자신에게 있고 자기 운명을 발전시키는 것도 자기 자신에게 있다. 주체 사상이 너무 많아가지고 솔직히 말씀드리면 저도 기억을 다 못합니다. 근본 원리만 본질만 기억을 하고 있지 그 주체 사상 안에 들어가는 그 내용들을 기억하고 있는 사람이 별로 많지 않아요. 그러면 말씀하셨던 게 내 삶의 주인이 나다면 전 그 개념 자체는 뭐 자유랑도 연관이 있을 것 같거든요. 저는 아니죠. 북한도 북한 국호를 보시면은 민주주의 국가입니다. 조선 민주주의 인민공화국이에요. 자유를 갈망한다 이런 것들이 국호에 다 들어가 있습니다. 그렇기 때문에 내 운명의 주인은 나고 이런 것도 들어가 있는 거고 북한이 일당제로 알고 있잖아요. 사실은 북한도 다당제예요. 북한에도 당이 3개씩이나 있습니다. 그렇기 때문에 본인들은 명분상 대내외적으로 알려지고 있는 거는 여느 다른 국가와 다름없는 정상적인 국가라는 걸 보여주고 있어요. 종교의 자유도 있다고 하지 않습니까? 불교도 있고 천주교도 있고 기독교도 있고 기독교가 있어요? 네, 다 있습니다. 있는데 교회에 가서 누가 가서 막 이렇게 하느냐 그게 없어서 그렇지 명분은 다 있어요. 불교 가는 스님도 있어요. 신부님도 있고 다 있습니다. 있는데 그게 누구나 가느냐 이것이 문제이지 외국에서 가시는 분들 북한 평양 가면 교회 가지 않습니까? 네, 오늘 주제인데 만들어진 지 반년도 안 됐는데 최근 좀 이슈가 되고 있는 주체 사상을 알려주는 버튜버가 있거든요. 그래요? 뭐 그런 것도 다 있어요? 버튜버가 뭔지 혹시 아세요? 뭐죠? 저 또 줄임말인가요? 이게 뭔가 씌우는 거예요. 가상의 이미지. 아니 모릅니다. 아유. 그래서 최근에 화제가 되고 있어서 관련 영상을 가져와. 네, 영상을 한번 봐야지 뭐. 저는 이런 거 아예 안 봐요. 아이고, 이건 북한 자막에서 나오는 건데 여기서 또 나오냐? 아니, 이 영어로도 나오네. 전 세계 아주 멋져있게 홍보하는데. 근데 이거 내용들은 그 안에서 나오는 북한 주민들을 보니까 80년대 영상을 갖다가 지금 쓰고 있네요. 네? 오프닝. 오프닝이 이렇게 지루하게 만드는가요? 아는 노래. 아니 오프닝이 너무 지루하네. 이거요? 이거 다 알죠. 이거 Hello, 80년대 comrades, and welcome to the channel. Over the past few days, the channel has seen a lot of growth, and to be honest, I'm astounded at how much support, kind words, and encouragement we have received. 뭐야 이거? This is all very much 아이, appreciated. 정말. It means a lot. Since we have many new viewers coming to the channel every day, I 북한인지하다는 게 thought 너무 it would be a 이쁘잖아. good idea to post an introduction video so new comrades can get an idea of what it is we aim to do here on YouTube and with our website, 이거 뭐 북한에서 studyjuche.com. 제작을 하나? Here on YouTube, we hope to make Juche accessible. When I was first starting to study 주소를 추적하면 알 communist 텐데. philosophy over 20 years ago, yes, 아니 comrades, 북한에서 I'm 할 old. 수도 있을 것 같아요. I 제가 struggled 보니까. because my ADHD 북한 made 홍보하기 reading 위해 long text 가지고 difficult for 요즘 뭐 me. 유튜브 대세 I 아닙니까? found audiobooks to be an immense help in my socialist education, and as I began to become involved in Juche philosophy, I noticed a severe lack of audio material for this subject in particular.
Therefore, I had to overcome my ADHD, buckle down, and really put in my work to understand the philosophy, which I personally believe is the most advanced form of scientific socialism in the modern era. However, I would like other comrades who are interested in learning about the Juche idea not to have to struggle like I did to find resources which suit them. Books are readily available, but no audiobooks, as I mentioned. So I've decided to build this channel around providing audio recordings of the comrades Kim Il-sung, Kim Jong-il, and Kim Jong-un's writings, speeches, and their other 그러니까 works. 제공을 하는데 I hope that this will make Juche socialism 뭐 more 긍정적인 accessible 건가요, to 이 more 사람은? comrades 북한에 대해서 되게? and further help inspire comrades to seek ways to integrate this advanced form of socialism into their own movements back at home. As Comrade Kim Il-sung always reminds us, we 김일성 have to 동지는 굳이 ensure our revolution 뭐 and 개똥 같은 philosophy 소리야. fits our time, place, and current situation, and we have to evolve with the conditions we find ourselves thrust into. So I hope that by arming our comrades with the sources themselves, they will be able to make great strides in their movements in their home countries, as Juche socialism, as I said, will allow comrades to truly find victory in their particular unique struggles. That's the greatest strength of this advanced scientific socialism, in my opinion. It's 단어 adaptable 하나하나가 to the 북한 struggles 단어를 found in 많이 every nation on 쓰네요. earth, and 동지라고 can truly help 하고 all the 뭐 members of the proletariat 모든 achieve the ultimate aim 프롤레타리아. of freedom 오랜만에 from 듣는다, capitalist oppression 프롤레타리아. in its many forms. Whilst we might not be fighting Japanese imperialists who are taking over our country and kicking us out, we all do have our own individual struggles and can learn from the writings of the great leaders. 이 사람이 지금 이야기하자는 거는 북한의 김일성, 김정일, 김정은에 대해서 지금 되게 긍정적으로 사회주의의 정당성에 대해서 지금 홍보하려고 하는 것 같은데 무슨 동지요 뭐 이딴 무슨 말도 안 되는 것들 갖다가 너무 많이 해가지고 저도 충격을 받았는데 참 돈 벌기 위한 수단과 방법들이 그냥 널려 있네요. 저는 운영자가 궁금해요. 운영자가 북한 당국인가? 북한 당국의 스폰을 받아가지고 하는 사람일 수도 있잖아요. 단순히 보셨을 때 정말 영향을 받는 사람이 있을 것으로 좀 보이시나요? 궁금해서 들어가 볼 수는 있다고 저는 생각을 해요. 근데 뭐 자유 세계에서 살던 사람들이 저 정도에 그냥 뭐 넘어가진 않거든요. 저는 저 사람 이제 한창 이야기하는 거 보면서 그 생각을 했어요. 북한 사람일 수 있겠다라는 생각을 했어요. 왜냐면 저 정도로 주체성에서 대해서 긍정적이고 또 김일성, 김정일에 대해서 김일성 동지 막 그러는데 그 정도로 북한에 대해서 우호적이고 긍정적인 사람이라면 북한 가서 살 것 같아요. 저는 북한을 찬양해서 왔다. 하면 뭐 북한에서 얼씨구나 좋구나 하고서 받아줄 수 있죠. 왜냐면 영어 강사라도 쓸 수 있고 저 정도면 사실은 북한 가야 될 마인드거든요. 만약 북한이 아니라고 하면 저 북한의 스폰을 받아가지고 한다든지 아니면 돈을 바라고 한다든지 그런 거밖에 더 저는 생각이 안 됩니다. 갑자기 궁금한 건 북한에 거주하는 외국인이 살고 있는 뭐 있잖아요. 뭐 군관도 있고 장교도 있잖아요. 예, 그 형제도 있고 뭐 물론 뭐 그 아버지 때부터 그렇게 돼가지고 뭐 납치해서 온다든지 뭐 외국에서 와가지고 뭐 사는 사람들이 어쨌든 외국 사람들이 있으니까 북한 영화에도 외국인들이 나오는 겁니다. 관련해서 영상 자체가 너무 길어서 이걸 그렇게 보지는 못하고 네. 제목들만 그냥 가져와 봤거든요. 해방된 한국은 어떤 길을 가야 하는가? 김일성? 뭔 개똥 같은 소리죠? 왜 김일성이 나오고 한국이 나오는 거야? 북한이 나오려면 북한이 나와야 되는 거 아닌가요? 노스코리아가 나와야지 왜 사우스코리아가 나오는 거예요? 애국 청년들이여 민주주의 깃발 아래 단결하라 김일성. 제가 보니까 김일성의 업적을 진짜 초창기부터 파고 있네요. 이 책이라는 게 있어요. 그리고 책 내용에가 있습니다. 제가 보니까 이제 전에 것도 그렇고 어그로를 끌기 위해서 한국에 들어간지 모르겠지만 원래 조선이라고 했거든요. 전 제목을 다시 보면은 조선이란 단어가 들어가 있었던 거를 이제 한국으로 바꾼 것 같은데 김일성이가 초창기부터 쌓아올린 업적에 대해서 이 사람은 지금 홍보를 하려고 하는 것 같아요. 사회주의 정당성에 대해서 홍보하려고 하는 것 같아요. 제가 보니까. 근데 솔직히 사회주의가 결론적으로 나쁜 건 아니에요. 왜냐면 자본주의보다 좀 높은 단계가 사회주의거든요. 사실은 이 세상의 양육강식이 지배하는 이상 사회주의는 실현이 안 되거든요. 그래서 가상적으로 사람들이 생각하고 있지 않습니까? 이 현실에서는 일어날 수가 없는 그런 사회인 거예요. 이런 책이 있어요? 이런 제목이? 예, 있습니다. 그 책 내용 안에 소 제목들이 다 있어요. 애국 청년들이요. 이런 것들이 있어요. 제가 보니까 이 사람이 무슨 책을 읽는 것 같아요. 맞아요. 책을 읽어주면서 그걸 전파하는 아, 그러게요. 제가 북한에서 봤던 책 제목 기억이 있어가지고 이거 책 제목인데 하고 제가 사회주의 과학이다라는 거는 사실은 잘못된 거죠. 과학이 아니죠. 그러면 뭐 그렇게 과학이라고 해서 벌써 이제 연구가 끝났어야죠. 사회주의가 과학이 아니기 때문에 아직 실현 못하고 있는 거 아니겠습니까? 이것도 책 제목의 이름입니다. 아니, 책 제목이에요. 사회주의는 과학이라는 책이 있습니다. 너무 신기하네요. 네. 내용도 혹시 기억나시나요? 뭐 사회주의가 왜 과학이 돼야 되는지에 대해서 제가 보니까 무슨 뭐 엥겔스도 나오고 뭐 그런 것 같아요. 보니까 뭐 사회주의를 자칭했던 뭐 스탈린도 나오고 하는 거. 그리고 김일성이가 기본적으로 사회주의를 실현하기 위해서 쌓아온 업적. 그걸 위해서 김일성이 어떻게 해결 방도
뭐 이런 것들이 나옵니다. 사회주의가 왜 과학인지에 대한 내용들이 있긴 있지만 현실적으로 실현 못하고 있잖아요. 그러니까 그건 사회주의는 과학이 아니다죠. 근데 이 사람은 서른님께서도 북한에서 보셨던 그런 책 내용을 이제 읽어주는 그런 영상 콘텐츠들을 만들고 계신 거네요. 그 북한 내용 책들을 가져다가 지가 읽어가지고 그냥 하는 거예요. 그리고 댓글들도 좀 재밌는 게 많아요. 김일성이라는 이름을 가진 좋은 지도자는 일할 환경을 더 개선해 주었고 성공할 기회를 만들어주고 사회의 개선을 가져다준 새로운 지도자였다. 그래서 인민은 끼니를 굶지 않게 되었다. 재밌는 걸요. 그 첫 줄만 쭉 밑으로 내려 읽어보시면 김일성 개새끼. 암호처럼 저렇게 만들거든요. 이거는 뭐 한국 사람이겠죠 뭐. 대단한 분이네 이분은. 진짜 대단한 분이네. 김일성을 진심으로 존경하는 건가요? 그렇죠. 나는 그가 매우 영감을 주는 사람이라고 생각합니다. 뭐지? 도대체 김일성에 대해서 북한 체제에 대해서 이 사람은 뭐 어떤 목적을 가지고 전 세계 사람들이 어쨌든 북한에 대해서 관심이 있는 건 사실입니다. 그렇기 때문에 뭐 한국 사람들보다도 이제 북한에 대한 이야기를 할 때 어떤 영향력을 미칠지를 생각하고 하는 건지 아니면은 뭐 그 정도의 생각이 없는 사람이니까 북한에 대해서 긍정적인 생각을 가지고 이런 방송을 하고 있겠죠. 이해는 안 됩니다. 저도 이제 한국에서 한 8년 살다 나니까 이제 자유민주주의 식으로 이제 이 마인드가 바뀌어가지고 잘 이해가 안 되는 부분들이 저도 가끔 많더라고요. 요즘 저도 북한 영상을 보거든요. 북한 이야기를 해야 되기 때문에 북한 영상을 많이 보는데 소스라칠 때가 많아요. 너무 닭살 돋고 막 할 때가 너무 많습니다. 북한 방송의 멘트들이 왜 이렇게 더러운 거예요? 북한에서는 너무 힘이 솟았고 너무 좋았고 파이팅 넘쳤는데 북한 뉴스라든지 이런 거 보면 막 닭살이 돋고 막 이거 막 너무 이런 멘트가 어떻게 나오지? 막 그런 생각이 드는 거예요. 최고로 이야기하는 건 그게 김정일에 대해서 이야기할 때 우리의 위대한 김정은 동지께서는 이런 말들이 나오는데 근데 말투 자체가 너무 싫어. 근데 그 북한에서는 되게 숭엄한 자세로 너무 긍정적으로 이 한국에 와서 살면서 보다 나니까 우리나라에서 그 영상을 보면 북한 사람들이 이거 보면서 믿겠지 하는 생각에 제가 어떻게 북한에서 살았지 하는 생각이 들더라고요. 다른 댓글들 보니 당신 부모님은 북한 출신이시지만 당신은 EU 국가이시네요. 그러니 제가 물어봐도 괜찮다면 서방에서 온갖 말을 하는데도 불구하고 당신이 그토록 국가 이데올로기에 충실하게 된 이유는 무엇입니까? 판단은 안 하고 그냥 궁금해서. 이 사람이 부모가 북한 출신인 거예요? 떠난 후 부모님의 이야기, 그들은 북한을 떠난 것을 후회하고 있다. 부모님들이. 그렇기 때문에 자기도 이제 북한에 대해서 다른 안목을 가지고 바라보기 시작을 했다, 이런 내용인 것 같습니다. 이 사람을 아는 사람이 있나 보네. 북한 출신이라는 거 하는 거 보니까 탈북민이네요. 그러니까 라고 이제 이 사람 추측을 하는 거예요. 얘기를 하고 있죠. 근데 여기서 보니까 본인도 탈북민이라는 것을 긍정으로 받아들이는 것 같은데요. 본인의 뿌리를 거기라고 생각하는 것 같아요. 떠난 후 부모님이 이야기하는 거 보니까 그러면 북한 가시지. 그 부모님들이 그 정도로 후회했다는 거 보면은 뭐 그 잘못 살아왔죠. 뭐 이분의 가신 부모님들을 욕되게 하는 건 아니지만 자유민주주의 체제에서 적응을 못하고 사신 거예요. 김일성이 때 배급 주면서 한마디로 하면 먹이를 줬잖아요. 먹이 줄 때 그냥 앉아가지고 그냥 하라는 대로 하고서 먹이 주면 좋다고 그냥 받아먹던 그 시기를 그리워하는 거 보니까 본인은 이 민주주의 진영에서 자기는 노력을 안 했다는 거 아니겠습니까? 그러니까 그 체제가 그립고 김일성이가 주던 먹이가 그립다는 거 아니겠습니까? 북한 사람들이 왜 한국에 와서 우리 대한민국에서 왜 이렇게 자유를 만끽하며 살면서 너무 고마워하고 있는 게 그것이 아니겠습니까? 이런 것만큼 보수가 잘해지기 때문에 그러는 거 아니겠습니까? 큰 카테고리로 뭐 놓고 이야기하면 다 똑같은 머슴이지만 기업가들 그리고 사업가들 내놓고 그렇지만 북한처럼 1인 혼자 잡은 거 아닙니까? 그리고 나머지 사람들은 다 그냥 머슴이죠. 현대판 머슴 아니에요? 너네 나를 위해서 일하는 것만큼 내가 먹이 줄게. 그러니까 생존 본능이 완전 약화되는 거예요. 그래서 고난의 행군식에 아사자가 많이 나온 것이 바로 그것 때문에 그러는 거 아니겠습니까? 자립적으로 살아갈 수 없게끔 만드는 거예요. 그렇기 때문에 나를 위해서 살아야 된다. 너네 나 없으면 다 죽는 거 알지? 뭐 그거예요. 그거를 그리워했다는 거 보면은 민주주의 체제에서 정확히 말씀드리면 적응을 제대로 못했다, 결론 내릴 수 있고요. 그것이 또 합당하고 맞다라고 생각하는 그 자녀분 역시도 민주주의 체제에서 적응을 못하고 있다고 저는 생각을 합니다. 부모님들의 마인드를 따라가는 것이 아니냐, 저는 그런 생각이 들죠. 한국 분들이 많이 질문을 하네요. 관심을 많이 가지더라고요. 여기에 채널 북한의 사상이나 정치적 문제를 제외하고 이 채널은 조선민주주의인민공화국 당국에서 운영하는 것입니까? 아니면 이 채널 주가 조선민주주의인민공화국 사람입니까? 이것은 어려운 질문입니다. 나는 정부의 후원을 받지 않습니다. 그러나 나의 혈통은 북한입니다. 하지만 내 한국어는 매우 서툴다. 어렸을 때 가족에게서 언어를 조금밖에 배웠지 않았다, 이런 의미 같은데 한국말도 뭐
하네요. 번역기 돌린 거. 그러니까 부모님들이 북한 분들이고 본인은 태어난 거는 외국에서 태어난 거예요. 이것조차도 거짓말일 수도 있잖아요. 사실 그 위에 분이 이제 질문을 주신 거는 북한 당국에서 운영하는 건지 아니면 북한 당국의 스폰을 받아서 운영을 하는 건지 이런 질문이었거든요. 이것 자체도 거짓말일 수 있어요. 그렇다 내가 북한 당국이다라고 댓글 달는 건 아니잖아요. 근데 북한일 수도 있다라는 거는 제가 아까 처음에 이제 말씀드렸잖아요. 현실적으로 북한에서 이제 유튜버들을 양성을 해가지고 하고 있잖아요. 전 세계 북한의 이제 사회주의 체제에 대한 정당성 그리고 또 이제 북한 체제가 당신들이 알고 있는 것만큼 그렇게 어둠의 세계가 아니다라는 것을 홍보하기 위해서 유튜버들을 많이 하고 있단 말이죠. 근데 그것이 안 먹히는 거예요. 왜 안 먹히냐? 이 세상에 살고 있는 이 전 세계에서 북한을 제외한 사람들은 다 알고 있어요. 알고 있는 사람들은 북한에서 유튜브를 마음대로 할 수 없다라는 걸 알고 있습니다. 왜 못하느냐? 인터넷이 안 되는데 할 수가 있겠어요? 예? 인터넷이 안 되는데 유튜브를 할 수가 있겠냐고요. 그렇기 때문에 이거는 북한 당국에서 자기네 홍보를 위해서 하는 거라고 알고 있단 말이에요. 그걸 누가 믿겠습니까? 계획된 대로 움직이는데. 근데 이 사람처럼 버튜브 얼굴 가리고 나와가지고 어느 나라 사람인지 정체성이 희미해요. 그리고 자기로서는 북한 당국에 대해서 북한의 김일성이가 쌓은 업적, 김정일이 업적, 김정은이에 대해서 자기는 긍정적으로 생각한다 라고 하면서 마치 이것도 아니고 저것도 아닌 것처럼 그러면 홍보 효과가 더 있거든요. 절대적으로 내미는 것보다, 절대적으로 북한에 대해서 막 내미는 것보다도 자기는 이렇게 생각하고 있다. 그런데 이렇게 생각하는 사람들이 좋은 사람, 그렇게 생각할 수 있는 사람들은 나의 이 저서, 그러니까 김일성이가 쓴 책들이라든지 같이 읽자. 마치나 현대판 인터넷 독서 모임 같은 거예요. 그래서 계속 읽어보세요. 그러면 또 김일성에 대해서 또 좋아질 수도 있어요. 그렇기 때문에 사람을 그렇게 쇠뇌시키려고 하는 거예요. 딱 방식을 보면 북한식인데, 그래요? 네, 딱 방식을 보면 북한식인데 실제 먹히겠느냐도 중요한 거고, 북한에서 운영을 한다 안 한다라고 장담 지을 수도 없지만 북한일 수도 있다. 너무 명쾌한 분석이죠. 외국인인 아니면 한국인인, 나는 인정적으로 하지만 제가 어렸을 때 우리 가족은 미국으로 이주한 뒤 유럽으로 이주했습니다. 아니 모릅니다. 요즘 뭐 돈 벌기 위해서 무슨 수단과 방법을 가리지 않고 뭐 다 하지 않습니까? 99.9%는 북한일 수도 있지만 또 아닐 수도 있고, 또 외국에 나가 있는 제3자가 진짜 돈벌이를 위해서, 그리고 또 북한을 찬양해서 그럴 수도 있고, 어쨌든 북한 사회주의 체제에 대해서 김일성, 김정일, 김정은에 대해서 긍정적인 생각을 가지고 있는 분들은 북한으로 가시면 됩니다. 네, 결론은 그거예요. 사회주의 체제가 좋고 그리고 김일성, 김정일이가 좋으면은 외국의 어느 나라에 있든 한국에 있든 가시면 됩니다. 북한에. 실제로 이렇게 탈북을 한 이후에 북한의 삶을 그리워하시는 분들이 있나요? 북한의 삶을 그리워한다는 것보다도 북한의 체제, 김정은 체제가 싫어서 탈북을 한 거지, 북한에서 살고 있던 주변 사람들이라든지 그 내가 살고 있던 풍경, 뭐 내가 살고 있던 뭐 지역이 나빠서 탈북한 건 아니잖아요. 사상 자체를 그리워하시는 분들이 있어요. 사상 자체를 그리워하는 사람은 정신 나간 사람 아닐까요? 그 사상 자체를 좀 그리워한다고 하면 가세요. 그래요. 이 민주주의, 이 자본주의가 내려주는 현실인 것 같아요. 네, 선택의 폭이 너무 넓어가지고 그냥 망하는 거죠, 뭐.